میرے حصے کی دعا ہوگی۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ محمد کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ محمد۔ محمد کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب تک جو بندہ نہیں بولا، اب اس جملے پہ جتنی دعا بنے اتنی داد اور دعا دیجئے گا۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں تعارف مصطفیٰ ہو، جو حجاب خدا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جملہ اس سے بڑھا کر کہنا چاہتا ہوں، میرے حصے کی دعا ہو گئی۔ جو ایک وقت میں تعارف مصطفیٰ ہو، حجاب خدا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بابا جی جتنے سادات بیٹھے ہیں، سرکار علی بادشاہ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ علی بادشاہ نے، کائنات کے ولایت کے بادشاہ نے خطبہ دیتے ہوئے اپنی انگشت مبارک کو حرکت دی۔ جو ہی اپنی انگشت مبارک کو حرکت دی نا، تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ سرکار علی بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار علی بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں، میں اللہ کے حکم سے اپنی انگلی کے اشارے سے کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ تو پھر بہادر علی حسنی کو منبر کی بلندی سے جملہ کہنے کی اجازت دو، جو ساری کائنات کو انگشت سے رزق تقسیم کر کے جب اپنی باری آئے تو جس سے روٹی مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آباد رکھے، امام زمانہ سلام رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ میرے حصے کی دعا ہو گئی۔ جو ساری کائنات کو رزق تقسیم کر کے اپنے حصے کی روٹی مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اذان گرامی کا میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ مقام نساء کیا ہے؟ سورۃ النساء قرآن میں ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ پر عورت کا مقام بتایا ہے۔ جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ عورت کا یہ مقام ہے۔ عورت ایک وقت میں ماں بھی ہوتی ہے، ایک وقت میں زوجہ بھی ہوتی ہے، ایک وقت میں بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن معیار ہے یہ دنیا دار عورت کا۔ سیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک نساء جو ہے وہ ایک وقت میں ماں بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، لیکن وہ کسی عام بندے کی ہوگی۔ جناب سیدہ اگر بیٹی ہے تو کونین کے سردار کی، اگر زوجہ ہے تو کل ایمان کی، اور اگر ماں ہے تو حسنین سے شاہکار کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ اسلام رکھے تو جملہ کہنے کی اجازت دو، جو ایک وقت میں، اب میں نے زور نہیں لگانا، اب آپ نے زور لگانا ہے۔ جو بندہ سمجھ گیا میری بات، جس کے کان کے مکان سے ٹکرا کر بابا جی صحن دل میں اتر گئی، وہ بندہ ضرور بولے گا سیدۃ النساء کسے کہتے ہیں؟ جو ایک وقت میں نساء بھی ہو اور سیدۃ النساء بھی ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ اسلام رکھے جو ایک وقت میں نساء بھی ہو، سیدۃ النساء بھی ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، اذان گرامی قدر، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا، ابھی جتنی دعا بنے اتنی میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ سیدہ کسے کہتے ہیں؟ کائنات قربان کروں میں سیدہ آپ کی نالین مبارک پہ، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ سامنے رکھے، مولا بار رکھے، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ جملہ بابا جی اگر اتنی ہی دعا کریں جتنی کی ہے تو جملہ میں اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں، اس سے بڑا جملہ دینا ہے، لیکن آپ نے دعا بھی تھوڑی بڑھا کر دینی ہے۔ بابا جی، بابا ثقلین شاہ جی برادران جتنے تشریف فرما ہیں، جتنی دعا بنے اتنا جملہ، لیکن کائنات کا وزن ایک طرف، اس جملے کا وزن ایک طرف رکھ کے تولیے گا، جتنا انصاف بنے
उतना इंसाफ कीजिएगा। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, जिसकी दहलीज, अब सर उठा के जुमला सुने, जिसकी बहादुर अली हसनी की बात जिसके कान से मकान से टकरा कर सहने दिल में समा जाए, बस वो बोले बाकियों की दाद मुझे नहीं चाहिए, जेब में रखे। अज़ीज़ान गिराम कद्र, जिसकी दहलीज नबियों के सुल्तान के लिए सिदरतुल मुंतहा हो, उसे फातिमा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसकी दहलीज नबियों के सुल्तान के लिए सिदरतुल मुंतहा हो। अब मैंने देखना है मुसलमान कौन है, सलमान मिजाज कौन बैठा है। जितने सलमान मिजाज बैठे हैं, हजरत सलमान जनाब सैयदा की दहलीज मुबारक पे खड़े थे कि किसी शख्स ने आकर कहा कि ऐ सलमान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? सलमान कहते हैं पूछो। ये कहता है सलमान ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? अल्लाह अकबर। अब मैंने देखना है मुसलमान कौन है, सलमान मिजाज कौन है। अज़ान ग्राम कद्र एक मर्तबा मौला आबाद रखे, अज़ान ग्राम कद्र सलमान से पूछा, सलमान क्या तुम जानते हो कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? सलमान ने दरे सैयदा की तरफ इशारा करके कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। बात यहां पर नहीं, मैं बात इससे बढ़ाना चाहता हूं। इस शख्स ने कहा, सलमान मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं जाहिल नहीं हूं, तू मुझे कहता है ये सिदरतुल मुंतहा है। मैंने तो पढ़ा है कि सिदरतुल मुंतहा उस मकाम को कहते बाबा जी सारा पिंडाल खड़ा हो जाए, दुआ का हक अदा नहीं हो सकता। कहता है मैंने तो उस सिदरतुल मुंतहा को सुना है जहां पर जिब्राइल जाके रुक गए थे। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था जिब्राइल आगे आ जाओ। जिब्राइल कहते अगर एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। सलमान कहते तेरा अपना तारुफ, मेरा अपना मुकद्दर, तू उसे सिदरतुल मुंतहा समझता है जिस पर जिब्राइल रुके। मैं उसे सिदरतुल मुंतहा कहता हूं जहां मोहम्मद रुके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। याद इमाम ज़मान मुख्तसर कर रहा हूं, 2 से 4 जुमले। इमाम ज़मान इस्लाम रखे, मैं उसे सिदरतुल मुंतहा कहता हूं जहां पर मोहम्मद रुके। अज़ान गिराम कद्र ये भी सिदरतुल मुंतहा है, वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा है, वो भी सिदरतुल। अच्छा ये सारा मोहल्ला ठीक है, ये पीछे वाला मोहल्ला बड़ा खामोश बैठा है। जिसके घर का चूल्हा जनाब सैयदा के सदके में जलता है, अगले जुमले पे दुआ जरूर कीजिएगा। अज़ान गिराम कद्र वो भी सिदरतुल मुंतहा जहां पे जिब्राइल रुके, ये भी सिदरतुल मुंतहा जहां पे सुल्तानुल अंबिया रुके। लेकिन मैं अपने अकीदे की बात करना चाहता हूं, दोनों सिदरतुल मुंतहा में फर्क बस इतना है, वहां पे पर जलाए जाते हैं, यहां पे पर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां पर जलते हैं, यहां पर मिलते हैं। आखिरी फजाइल की रिवायत फिर मसाइब सुनाऊंगा। इमाम ज़मान इस्लाम रखे, किबला किसी ने मेरे मौला से आके पूछा कि मौला ये नमाज में जो क़याम है, क़ऊद है, रुकू है, सजदा है, मौला इसका मकसद है कोई? विलायत के छठे ताजदार मुस्कुरा के फरमाते तू क्या समझता है कि ये बेमकसद है? अल्लाह अकबर। इसने कहा सरकार इसका भी कोई मतलब है? सरकार फरमाते बिल्कुल इसका भी मतलब है। इसने कहा सरकार मुझे बताएं, मैं नमाज पढ़ूं, मुझे पता तो चले कि इसका मकसद क्या है। सरकार फरमाते अगर तुम मार्फत सुनना चाहता है ना, जो मार्फत वाले बैठे हैं, अगर मार्फत सुनना चाहता है तो सुन, जो ये कयाम है ना, ये कयाम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। अल्लाह अकबर। हाथ यहीं पे रखिएगा। ये कयाम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। इसने कहा सरकार फिर ये रकू क्या है? सरकार फरमाते जो रकू है ना, ये वही रकू है जिसमें ज़कात दी थी। अल्लाह अकबर। ये रुकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। का फिर ये कऊद क्या है? सरकार कहते हैं ये 2 सजदों में जो बैठना है ना, इसे कऊद कहते हैं। ये कऊद नुमाइंदगी करता है मेरे नाना हसन की। इसने कहा सरकार सजदा क्या है? सरकार मुस्कुरा के फरमाते अब मैं चेहरों की जियारत कर रहा हूँ, कौन मेरे साथ सफर कर रहा है? सरकार कहते ये जो सजदा है, ये सजदा नुमाइंदगी कर रहा है मेरे दादा हुसैन की। कहते सरकार आज के बाद नमाज पढ़ने का लुत्फ ही और है। जब कयाम करूंगा मुझे मोहम्मद याद आएगा, जब रकू करूंगा मुझे अली याद आएगा। सर उठा के जुमला
گا سنیے گا، جب رکوع کروں گا مجھے علی یاد آئے گا، جب قعود کروں گا مجھے حسن یاد آئے گا، جب سجدہ کروں گا مجھے حسین یاد آئے گا۔ سرکار کہتے بیٹھ اور سن، ان سب سے اہم ہے نیت، اور نیت ہے میری دادی زہرا